ایک بڑھیا جب حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے کچھ کرنے لگے، فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے دفن کرنا، لیکن جب بنی اسرائیل مصر چھوڑنے لگے تو میرا لاشا لے کر کے میرے آبائی وطن بیت المقدس جانا اور مجھے وہاں لے جا کے دفن کرنا۔ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان سینکڑوں سال کا فاصلہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر مصر چھوڑ کر جانے لگے تو پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا، بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم گھبرا رہی ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں ابھی جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، مجھے تو میرے دادا حضرت یوسف کی وصیت یاد آتی ہے، یہ بتاؤ کہ میرے دادا یوسف کا مزار کہاں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جب مصر سے بنی اسرائیل جائیں گے تو میرا لاشا بھی لے کر جائیں گے۔ پتا چلا انبیاء کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں نہیں ملتا، بلکہ نبی قبر کے اندر موجود رہتا ہے۔ اور حضرت یوسف کی قبر کہاں تھی؟ دریا کے اندر تھی۔ حضرت یوسف کی قبر دریا کے اندر۔ ایک بڑھیا نے کہا اے موسیٰ، میں آپ کو حضرت یوسف کی قبر بتا دوں گی، لیکن ایک شرط ہے۔ آپ نے کہا جلدی بتا، یہ قوم پریشان ہے۔ کہا کہ بتاؤں گی لیکن ایک شرط ہے۔ کیا؟ آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں گی۔ اگر اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہو تو ابھی قبر کا پتہ بتا دوں۔ آپ نے فرمایا بڑی بھی تو جنت میں جا، اتنا ہی تیرے لیے کافی ہے، میرے ساتھ، نبی کے ساتھ جنت میں۔ اور عمل کتنا چھوٹا، عمل کتنا چھوٹا، اشارہ کر کے قبر یوسف بتا دے۔ ارے قبر یوسف بتا دے اور موسیٰ علیہ السلام کے درجے میں جنت میں جائے۔ جہاں نبی وہاں وہ بے عمل بڑھیا، جہاں نبی، ارے نبی کے برابر تو اس کا عمل نہیں ہے نا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں بتا دوں گی لیکن آپ کے ساتھ جنت میں۔ موسیٰ نے کہا جنتی ہو جائے اتنا کافی ہے، میرے ساتھ کی بات کیوں کرتی ہے؟ بلبلے سدر آ گئے، بلبلے سدر آ گئے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں اے اللہ کے کلیم، اللہ فرما رہا ہے اگر مانگ رہی ہے تجھ سے اپنے ساتھ جنت تو موسیٰ دے دینا۔ ارے اگر قبر یوسف بتا کر کوئی موسیٰ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہے اور میلاد منا کر اگر کوئی ابو بکر کے ساتھ جنت میں جائے تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے، تعجب کی بات کیا ہے؟ اللہ جسے جو چاہے عطا کر دے، بات تو عمل کی ہے، بس اس کو جو عمل قبول ہو جائے۔ تو ابو لہب جو ہے وہ جہنم میں اس کا عذاب کم ہو گیا۔ لیکن اب یہاں جب یہ بات آئی تو لوگ کہتے ہیں کیا تم لوگ کافر ہو جو تم کافر کی حدیث لا رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم کافر نہیں ہیں، امام بخاری لائے ہیں نا۔ اور پھر کا میلاد کے لیے اتنا چھوٹا سا حوالہ۔ ہم تو کہہ رہے تھے کہ پہلے تو آپ کہتے تھے بخاری میں بتاؤ، جب بخاری میں بتا دیا تو اب بخاری بھی مشکوک ہو گئی۔ بخاری میں پوچھ رہے تھے، جب بخاری میں بتایا تو بخاری بھی مشکوک ہو گئی۔ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کیا ملے گا تمہیں نبی کی دشمنی سے؟ نبی، اور مجھے بتاؤ یار، کسی کے برتھ ڈے پر اتنی سختی ہوتی ہے کہ مت مناؤ؟ یوم اقبال پر، یوم غالب پر، یوم میر پر، 15 اگست پر سب جشن مناتے ہیں، ہم بھی مناتے ہیں۔ کیا آزادی دلانے والوں سے زیادہ نبی کا حق نہیں کی؟ تو آئیے سیاستہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جب میرے سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں اور وہ موسیٰ ڈے مناتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں۔ آقا نے پوچھا یہ 10 تاریخ کو ہر سال، 10 تاریخ کو محرم کی ہر سال یہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے، صحابہ نے عرض کی آقا یہ حضرت موسیٰ کا دن مناتے ہیں اس لیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس دن جو ہے وہ دریا پار ہوئے اور فرعون اور فرعونی اس کے ساتھ غرق ہو گئے دریا کے اندر۔ اس خوشی کے اندر یہ روزہ رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے۔ توجہ فرمائے، حدیث کے الفاظ پہ سب کی توجہ، یہاں سے لے کے وہاں تک، پڑھے لکھوں سے لے کر ان پڑھ تک، سمجھداروں سے لے کے ناسمجھ تک، جوانوں سے لے کے بوڑھے بچوں تک، اہل منبر سے لے کر کھڑے رہنے والے، دور نزدیک سننے والے، سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ جس وقت یہودیوں کے بارے میں آقا نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں عاشورہ کے دن ہر سال، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اس لیے رکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ کو فرعونیوں سے نجات ملی، فرعون اور فرعونی ڈوب گئے، اس لیے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آقا نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، اس لیے ہم زیادہ
حقدار ہیں کہ ان کا دن منائے، لیکن ہم ان کی طرح نہیں منائیں گے۔ یہ نبی کی یاد میں ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن رکھ کر کے حضرت موسیٰ کا یوم منائیں گے، اور ہر سال منایا جا رہا ہے اور منا رہے ہیں۔ کیوں منا رہے ہیں؟ اس لیے کہ موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، تو جو جس کا پیغمبر ہوتا ہے وہ اس کا دن مناتا ہے۔ اب بتاؤ سنیو، تم نبی کا دن منا رہے ہو، محمد ہمارے پیغمبر۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو جس کا ہوتا ہے وہ اسی کا دن مناتا ہے۔ آقا نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، اس لیے ہم ان کا دن منائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ایک مرتبہ ملی ہے، نجات ایک مرتبہ ملی ہے فرعونیوں سے، اور ہر سال صحابہ نے ان کا دن منایا۔ ارے جب دن موسیٰ کا منایا جا سکتا ہے تو کیا اپنے نبی جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا دن نہیں منایا جا سکتا؟ اور اس دن کو تو صحابہ نے بھی منایا، رسول اللہ نے ہی منایا۔ کوئی کیسے کہتا ہے کہ نبی نے نہیں منایا؟ اٹھا کے دیکھو مسلم شریف، یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں نہیں تو میں صحیح مسلم نہیں، یہ حدیث صحیح مسلم میں نہیں تو میں صحیح مسلم نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ ارے سنیو، ہم تو اتنے غافل لوگ ہیں کہ سال میں ایک ہی مرتبہ مناتے ہیں، لیکن رسول اللہ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی آقا، صحابہ پر اللہ رحمتوں کی برسات فرمائے، کرم کی برسات فرمائے۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں جبکہ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، سید الایام ہے جمعہ کا دن، لیکن پیر کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں پیر کا دن میری پیدائش کا دن ہے۔ نبی پاک سال میں 52 مرتبہ اپنی پیدائش کا دن مناتے تھے۔ ہم تو غافل لوگ ایک ہی دن مناتے، لیکن کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ میں کچھ جواب دے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے نوجوانوں کا ذہن کھلے، اور ہمیں آقا کا جشن منانا ہے، دھوم دھام سے منانا ہے، ہر سال منانا ہے، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں۔ جشن میلاد نبی یوں ہی مناتے رہیے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حضور نے روزہ رکھا، توجہ، حضور نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے آپ بھی رکھ لیں روزہ آپ بھی رکھ لیں، آپ بھی روزہ رکھ کے میں جھنڈے کی کیا ضرورت ہے، لائٹنگ کی کیا ضرورت ہے، جلسے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے یہی تو بات ہے، جیسا رسول نے کیا ویسا آپ بھی کریں۔ تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ مدرسہ جیسا نبی نے بنایا پھر ویسا مدرسہ ہر مولوی بنائے۔ نبی کا مدرسہ 10 بائی 10 کا ایک کوٹا تھا، بس بغیر چھت کے کھلی ہوئی وہ زمین تھی، اور اس پر بلال، صہیب رومی، سلمان فارسی، ابو بکر صدیق یہ نبی کے طلبہ تھے، اور حضور ان کو پڑھاتے تھے۔ اور رسول اللہ کے مدرسے کا کوئی چندہ نہیں ہوتا تھا، نہ رمضان میں ہوتا تھا، نہ شعبان میں ہوتا تھا، نہ بقرعید پہ کوئی چمڑا وصول ہوتا تھا، یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا۔ نبی نے مدرسہ پڑھایا، کوئی کھانے کا انتظام نہیں تھا، نہ کوئی اے سی، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی چھت، بالکل سادگی کے ساتھ۔ اور نبی نے ایسا پڑھا کر کے بنایا کہ آج کی کروڑوں یونیورسٹیاں کوئی ایک ابو بکر کے جیسا نہیں پیش کر سکتی، کوئی ایک حضرت عمر کے جیسا نہیں پیش کر سکتی، لیکن وہ پڑھنے والے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، ان کو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمیں اتنی بھوک لگتی کہ ہم مسجد نبوی کی زمین پہ چت لیٹ جاتے تھے، نہ وہاں مدرس کو پگار ملتی تھی، نہ کوئی تنخواہ ملتی تھی، نہ وہاں طلبہ کو کوئی کھانا ملتا تھا۔ تو اگر ہمیں پابند کیا جا رہا ہے کہ جیسے نبی نے میلاد منایا، تو ہمیں بھی یہ حق پہنچتا ہے ایسا کہنے والے کو، جو نہیں کہہ رہا ہے وہ جیسا چاہے مدرسہ چلائے، لیکن جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ نبی نے میلاد جیسا منایا آپ بھی صرف ویسا منائے، دوسری کوئی چیز شامل نہ کریں، جب ہم ان سے کہیں گے تو ہمیں حسن ظن ہے، کیونکہ وہ عقل مند لوگ ہیں، وہ دانشور لوگ ہیں جو منع کر رہے ہیں۔ ہم جب ان سے کہیں گے کہ نبی کی طرح تم بھی مدرسہ چلاؤ، تو وہ ہم سے ہمارا دامن پکڑ کے کہیں گے امین القادری ہوش میں آؤ، آج دور بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، امریکہ کی یونیورسٹی،
برطانیہ کی یونیورسٹی، مالیگاؤں کی یونیورسٹیاں ہیں جس میں اے سی لگے ہیں، جس میں پنکھے لگے ہیں، جس میں لائٹ لگے ہیں، جس میں اونچی اونچی عمارتیں ہیں. اگر یونیورسٹیوں میں درس جو عصری علوم پڑھائے جا رہے ہیں ہم دینی علوم چبوترے پہ پڑھائیں گے، ارے بلڈنگوں میں پڑھاتے ہیں تو مالداروں کے بچے نہیں آتے، صرف غریبوں کے فاقہ کشوں کے بچے آتے ہیں. اگر ہم نے یہی کیا کہ نبی کی طرح اوٹا بنا لیا تو یہ ہوگا امین القادری کہ لوگ یوں بھی نہیں آتے اور یوں بھی نہیں آئیں گے. تو ہمارا کام کیسے چلے گا؟ دین مفلوج ہو کر کے رہ جائے گا، دین کا کام نہیں چلے گا. اس لیے دور کا تقاضا یہ ہے، اگر عصری علوم والوں نے یونیورسٹی بنائی ہے تو ہم اس سے بڑھ کر عمارت بنائیں. ان کے یہاں ایک اے سی ہے تو ہم 2 لگائیں، ان کے یہاں ڈیسک ہے تو اس سے اچھا ہم لگائیں، ان کے یہاں ایک لائٹ ہے تو ہم 2 لگائیں، تاکہ دین کی عزت بچائیں اور دین کی عزت بتائیں، تاکہ لوگ یونیورسٹی چھوڑ کر کے ہمارے مدرسے میں آئے، علم حاصل کرے. فائدہ کس کا ہوگا؟ دین کا ہوگا. ہم کہتے ہیں یہی جواب پھر اپنا بھی سن لیجئے کہ نادان، اگر تو اصحاب صفا کی طرح، صفا کے چبوترے کی، صحابہ کے اس چبوترے کی طرح، صفا کی طرح تو مدرسہ نہیں بناتا اور یہ کہتا ہے کہ دور کا تقاضا یہ ہے اگر آج دین بچانا ہے تو ان سے بہتر ہمیں بنانا ہوگا. ہم تو یہی کہتے ہیں رسول اللہ نے روزہ رکھ کر کے بنایا، اپنا دن منایا، لیکن آج دور بدل چکا ہے. اگر ہم صرف روزہ رکھ لیں گے تو کسی کو پتا نہیں چلے گا. ہم بتانا چاہتے ہیں اگر فلاں کے وزیر کا دن اس شان سے منایا جاتا ہے تو اس سے زیادہ دور کے تقاضے کے مطابق اس سے شان سے ہم منائیں گے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے اس سے زیادہ شان والا میرا پیغمبر ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دسمبر کو دھوم دھام کرتے ہیں، ہم اس سے زیادہ کر کے بتائیں گے کہ عیسیٰ تو وہ ہے جن کی رسائی 4تھے آسمان تک ہے. بنا آسماں منزل ابن مریم گئے لامکہ تاجدار مدینہ، جو 4تھے آسمان پہ رکے اگر اس کی دھوم دھام ہوگی تو لامکہ جانے والے کی اس سے زیادہ دھوم دھام ہوگی. سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دور کے تقاضے ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام کے دور کے بعد صدیق اکبر کا دور آیا. صدیق اکبر نے 100 اونٹ ذبح کر کے نبی کی میلاد پر مدینے والوں کی دعوت کی. یہ روایتیں نہیں ہیں، یہ روایتیں نہیں ہیں. اسی سے تو نیاز کا ثبوت بھی ملتا ہے. ابو بکر صدیق نیاز کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق رسول کا میلاد منا رہے ہیں. لیکن افسوس آج یہ باتیں چھڑ رہی ہے کہ میلاد حضور نے نہیں منائی. حدیثیں سنائی جاتی پھر بھی نہیں. بخاری شریف میں تو کتاب النکاح میں وہ کتنی مشہور روایت ہے، کتنی مشہور روایت. نماز اگر کافر پڑھے تو اسے ثواب نہیں ملتا ہے نا. نماز کافر پڑھے اسے ثواب نہیں ملتا، روزہ رکھے اسے ثواب نہیں ملتا. لیکن ایک اتنا بڑا کافر جس کو اللہ نے کافر کہا، اتنا بڑا کافر، سرٹیفائیڈ کافر، جسے کفر کا سرٹیفکیٹ ملا، سند یافتہ کافر، اس کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں کر سکتا. جو لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو، وہ بھی اس کو کافر کہتے ہیں. اس کا نام ہے ابو لہب. ابو لہب جب وہ مر گیا، نبی دشمنی میں مر گیا، مرنے کے بعد حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا. یہ حدیث کس نے لکھی؟ امام بخاری نے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف. دیکھو کس قدر ستم ہے، ستم ہے، ستم ہے، کس قدر ستم ہے. کسی کتاب میں میلاد منانے کا ثبوت نہیں. جس بخاری کو ہم بغل میں لے کے گھومتے، ختم بخاری سے پہلے تو کوئی مولوی کہلاتا بھی نہیں ہے، کم از کم نہیں کچھ پڑھا ہوتا تو بخاری ہی صحیح سے پڑھ لیتے، اور پڑھ لیتے تو ایمان نہیں تو دیانت داری سے پوری پڑھ لیتے. آگے کے 4-5 پیج پڑھ لیے، پیچھے کے 4-5 پڑھ لیے، اور 8 میٹر کی پگڑی بنا کر کے گھوم رہے. یہ علم اسے نہیں کہتے. پوری کتاب پڑھیں. دیکھو میں کہتا ہوں تو لوگ مجھے برا مانتے ہیں، لیکن بات سچی کہتا ہوں. بری اگر غلط کہوں آپ میری زبان کاٹ لیں. آج کی تاریخ ہے میلاد کی تاریخ، ایک تاریخی واقعہ ہو جائے گا. غلط بات کہنے پہ زبان کاٹ لو گے تو زندگی بھر دعا دوں گا، میں آپ کو برا نہیں کہوں گا. اتنا ظرف رکھتے ہیں ہم لوگ، اور بات تو وہی ہے جو سچی ہو، بات وہی ہے خدا لگتی ہو. تو یہ کیوں ہوا؟ 2-4 آگے کی پڑھ لی، 2-4 پیچھے کی پڑھ لی اور چلے پڑھانے کے لیے. ایسا نہیں. اور اگر آپ نے پوری پڑھ کر آپ چھپا رہے ہیں
तो फिर आप जो उलमा यहूद ने जो काम किया वो काम आप भी कर रहे हैं। पढ़ के छुपा रहे हो तो यहूदियों की तरह यहूदियों के नक्शे कदम पे चल रहे हो। बगैर पढ़े बोल रहे हो तो अबू जहल के नक्शे कदम पे चल रहे हो। जहालत की वजह से न इधर न इधर, आओ सिराते मुस्तकीम पर। इस उम्मत को मत लड़ाओ, ये उम्मत लड़ने के लिए नहीं है। इस उम्मत को ग्रुप में तकसीम मत करो। ये उम्मत को कब तक बांटते रहोगे? सिर्फ अपने पेट के लिए? क्यों बांटते हो उम्मत को? सच सच बता दो जो कुरान में लिखा है, सच सच बता दो जो हदीस में लिखा है। क्यों को सच सच बता दो जो कुरान में लिखा है, सच सच बता दो जो हदीस में लिखा है। क्यों हर मिलाद पे झगड़ा, हर 11वीं पे झगड़ा, हर रबीउल अव्वल पे झगड़ा? क्यों झगड़ा लगाते हो? खत्म करो झगड़े, कुरान और सुन्नत पे आओ, बुजुर्गों के नक्शे कदम पे आओ। इसलिए कि भाइयों मरना सबको है। अगर तुम उम्मत में फितना फैलाओगे, अल्लाह को जवाब क्या दोगे? यहां तो कौम को लड़ा दोगे। ये भोले लोग हैं, लूम चलाने वाले, ठेला ढकेलने वाले। इन्हें क्या पता बुखारी में क्या है, इन्हें क्या पता कुरान में क्या है। जो कुरान की आयतें सही नहीं पढ़ सकते, वो कुरान को कैसे समझ सकेंगे? वो तो इस होलिये पे एतमाद करते हैं। अपने होलिये को बदनाम मत करो, वरना क़यामत के दिन इस होलिये के बारे में पूछा जाएगा। क्यों दीन बेच रहे हो? क्यों इस भोली भाली उम्मत को लड़ा रहे हो? सच सच बता दो क्या है। किताबुन निकाह बुखारी का वाला पढ़ रहा हूं मैंने, तो मुल्ला जीवन की किताब पढ़ दी, 100 ऊंट वाली, सही मुस्लिम पढ़ दी। अब बुखारी शरीफ असऊल कुतुब बादा किताबिल्लाह, ये वो किताब है कुरान के बाद जिसे सब मर्तबा देते हैं। ये वो किताब, किताबुन निकाह, इब्ने हजरत अब्बास उसके रावी, किताब लिखने वाला इमाम बुखारी। वो इमाम बुखारी जिसने ये कहा कि मैंने बुखारी में, तवज्जो फरमाएं, मैंने बुखारी में उस वक्त तक कोई हदीस नहीं लिखी जब तक रसूलुल्लाह ने मुझे इजाजत नहीं दी, जब तक रसूलुल्लाह ने मुझे इजाजत नहीं दी। अगर मैं बुखारी की हदीस पढ़ूं तो फिर मैं वो हदीस पढ़ रहा हूं जो रसूलुल्लाह ने इजाजत दे करके बुखारी में लिखवाई है। ये वो रिवायत में पढ़ने जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। इससे पता चला कि इमाम बुखारी नबी को देखते भी थे और नबी को जिंदा भी मानते थे। इसलिए कि बुखारी हुजूर के पर्दा फरमाने के 300 साल के बाद लिखी गई है, तो नबी 300 साल के बाद भी जिंदा है और इतनी ताकत रखते हैं कि बुखारी में क्या लिखवाना चाहिए और क्या नहीं लिखवाना चाहिए, ये इमाम बुखारी का अकीदा है। ये इमाम बुखारी का अकीदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, यहां तो ये किस्सा ही दम तोड़ देता है कि 12 रबीउल अव्वल नबी की मौत का दिन है। अरे जब बुखारी जिंदा मानता है, जब बुखारी जिंदा मानता है तो बुखारी पढ़ने वालों तुम क्यों जिंदा नहीं मानते? और अगर एक मुर्दा को कोई जिंदा मान रहा है तो वो झूठा है, उसकी किताब सच्ची कैसे हो सकती है? जिसकी किताब पे एतमाद कर रहे हो उसकी बात पर तो एतमाद करो। बहुत साफ सीधी बात है मेरे जवानों, तुम्हारे साथ जुल्म हुआ। अगर तुम होटलों पर बैठकर नबी के इल्म पर बहस कर रहे हो तो तुम कम कसूरवार हो, जिन्होंने तुम्हें गलत पढ़ाया है वो ज्यादा कसूरवार है। और याद रखो, किनारे से कभी तूफान का अंदाजा नहीं होता। तुम्हें एक डरा दिया गया है। अमीनुल कादरी के जलसे में न जाओ, वो लड़ाई की बात करता है। अगर हक बताने लड़ाई की बात है तो ये तमगा मुझे खुशी से कबूल है, ये तमगा मुझे खुशी से कबूल है। लेकिन अगर मेरी बातें सच्ची है, मैं वो बता रहा हूं जो बुजुर्गों की है, इस्लाम की, सुन्नियत की है, तो बताइए फिर ये क्यों है? गुमराह क्यों किया जा रहा है कौम के जवानों को? इमाम बुखारी हदीस लाए हैं किताबुन निकाह में, और हज़रत अब्बास हुजूर के चचा इसके रावी हैं। कहते हैं मैंने अबू लहब के मरने के बाद, हदीस का मफहूम पढ़ रहा हूं, मैंने अबू लहब के मरने के बाद उसको ख्वाब में देखा। अच्छा, इस हदीस को इमाम बुखारी ने लिखा, इमाम कस्तलानी ने लिखा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, शाह वलीउल्लाह ने लिखा, शाह अब्दुल अजीज ने लिखा, शाह अब्दुल रहीम ने इसको दलील बनाया मिलाद के लिए। बल्कि जितने पढ़े लिखे हैं सब ने इसे तस्लीम किया। पढ़े लिखे जितने हैं सब ने इसे हक माना। जो पढ़े लिखे नहीं है तो उनकी तो बात ही फिर कुछ नहीं है। इसलिए कि पढ़े लिखे जो पढ़ता वही है, तो जो पढ़ा लिखा होता है, जो
अबू जहल की बिरादरी का फिर उससे क्या शिकायत है? तोते से कहूं कि आपने 2 जुमले उर्दू के बोल दिए तो जरा 2 और कह दें, इसलिए कि हमें तो मालूम है तोते की औकात क्या है। इसने तो 2 जुमले किसी से सुन के रख लिए हैं, ये तीसरा बोल ही नहीं सकता। इसकी हैसियत तोते की क्या है? इंसान की बोली अगर तोता बोले तो वो इंसान नहीं होता, पोपट पोपट होता है, इंसान इंसान होता है। इसलिए तोते से शिकायत क्या कि तुझे तीसरा जुमला नहीं पता। उसे हमें तो पता है उसकी औकात ही क्या है। लेकिन जितने पढ़े लिखे हैं सब ने इस हदीस को माना, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे ने इसे अपनी किताब में लिखा। और किसने लिखा? जिसकी किताब को नबी ने अपनी किताब कहा। सरकार ने बुखारी को अपनी किताब कहा है ना, ये रसूलुल्लाह ने जिसे अपनी किताब का उस किताब में है। मैं दरसे बुखारी देने नहीं बैठा, कभी मौका मिलेगा तो बुखारी पर भी कभी गुफ्तगू होगी। लेकिन बात इतनी कहने चला हूं कि जनाब अब्बास कहते हैं मैंने अबू लहब की मौत के बाद उसे ख्वाब में देखा। क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं, ये मुकद्दर है। एक भाई पक्का मोमिन जिसके ईमान पर रसूलुल्लाह ने मोहर लगाई है, बल्कि बद्र में भी आए थे उनकी तरफ से, कुफार की तरफ से। हुजूर ने फरमाया अब्बास को देखना ना, कत्ल नहीं करना, क्योंकि वो आए नहीं हैं, मजबूर करके लाए गए हैं। या रसूलल्लाह आप तो मदीने में हैं और मक्के में इन्हें मजबूर किया जा रहा है, ये आपको कैसे पता? ये आपको कैसे पता? पता चला नबी सबके हाल जानते हैं, नबी सबके हाल जानते हैं। सरे दीवार पसे दीवार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम को तो सब अल्लाह ने इल्म गैब अता किया है। मक्का 450-500 मील दूर है और वहां उनको मजबूर किया जा रहा है। ना कोई मोबाइल है, ना कोई फोन है, ना कोई तार है। हुजूर कहते हैं उसे कत्ल नहीं करना। और साहबा ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता? क्योंकि सब सहाबा का अकीदा था, ये नबी जब जमीन पे रह के अर्श की खबर जानते हैं तो मदीने मुनव्वरा में रहकर मक्के की खबर नहीं जानते। ये अकीदा सहाबा का, ये नजरिया सहाबा का है। और लोगों ने उनको कत्ल नहीं किया। बल्कि बात आई अब्बास की तो बोल दूं, हालांकि टाइम कम है, मुझे अपने उन्वान पे आना है, मैं अभी तो आया नहीं, इजाजत है नाजिम साहब। अब्बास जंग में आए, लोगों ने कत्ल नहीं किया लेकिन पकड़ कर ले आए। अब्बास को पकड़ कर कैदी बनाकर ले आए। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसे छोड़ा जाएगा जो फिदिया देगा। अब्बास ने कहा ए भतीजे, जब तक ईमान नहीं लाए थे हुजूर को क्या कहते थे? भतीजे, ए भतीजे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या तुझे फिदिया दूं? क्या दूं तुझे? मेरे पास पैसे नहीं है। हुजूर ने मुस्कुरा के अब्बास के कंधों पे हाथ रखा, चचा मेरी चची से उम्मुल फजल से जंग में आते हुए कह रहे थे ना कि मैं अगर मर जाऊं जंग के अंदर तो ये खजाना मैंने जमीन में छुपा रखा है, इसको खोल लेना और यतीम बच्चों की परवरिश करना, और जिंदा आ जाऊंगा तब तो फिर ये माल मैं ही निकालूंगा। चचा चची के साथ जो जमीन में खजाना छुपाया है हो और कहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, वो जमीन में खजाना किसका है? अब्बास की आंखें चमक गई। ये वारास तो मैं और मेरी बीवी सिर्फ 2 ही जानते हैं, आप मदीने में रह करके वहां की खबर जानते हैं। मैं गवाही देता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर ने गैब की खबर दी, तभी तो अब्बास मुसलमान। अब वही अब्बास कहते हैं मैंने अबू लहब को ख्वाब में देखा। पूछा ओ अबू लहब कैसा है तू, तेरा हाल क्या है? उसने बताया कि नबी की बड़ी बेअदबी करता था, तौहीन करता था। सारी गुंडागर्दी मक्के में जो मचाई थी उसकी बड़ी बुरी सजा मिल रही है। दौलत की बुनियाद पर, इक्तिदार की बुनियाद पर, खादिमे हरम होने की बुनियाद पर बहुत मैंने पानी में आग लगाई ना, इसलिए अब उसके मजे जहन्नम में चखाए जा रहे हैं। बहुत पिटाई होती है, बड़ी ठुकाई होती है, बड़ी घुटाई होती है। मफहूम हदीस में पेश कर रहा हूं आपके सामने। मुझे कतन कोई शौक नहीं है कि मैं आपको हंसाऊं, वरना मैं अपनी महफिल में हंसने हंसाने की बात भी नहीं करता। लेकिन दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। बहुत उसने जो कहना था कह दिया, लेकिन उसने जो आगे बयान किया, उसने कहा मगर जब पीर का दिन आता है ना तो मेरे अजाब कुछ कम हो जाता है, जुम्मे को कम नहीं होता, जुम्मे को कम नहीं होता। सैयदुल अय्याम इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जिसका नाम लेकर के अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया,
ابو لہب کہتا ہے میرا عذاب پیر کے دن کم ہوتا ہے، چونکہ مرا ہے کفر پر اور سند یافتہ کافر ہے۔ وہ کہتا ہے عباس کو، میرے بھائی عباس، میرا عذاب جہنم میں پیر کو کم ہو جاتا ہے، اور یہ جو انگلی ہے نا، انگلی، اس انگلی سے مجھے کچھ پانی پینے ملتا ہے۔ کہاں؟ جہنم میں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا بارد ولا کریم، نہ وہاں ٹھنڈک ہے نہ وہاں کرم ہے۔ لیکن وہاں بھی ابو لہب کو پیر کے دن، صرف پیر کے دن، ماہ رمضان میں بھی نہیں، جمعہ کے دن بھی نہیں، شب برات میں بھی نہیں، شب قدر میں بھی نہیں، یہ دن ہو یا نہ ہو، لیکن جمعۃ المبارکہ تو تھا، ماہ رمضان کی عظمت تو تھی۔ وہ کہتا ہے صرف پیر کے دن مجھے اس انگلی سے پانی ملتا ہے اور عذاب کم ہوتا ہے۔ عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس نے حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اپنی کنیز سویبہ کو، جو بھاگتے ہوئے آئی، کہنے لگی ابو لہب مبارک ہو کہ تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا آیا ہے۔ اس نے حضور کو نبی سمجھ کر نہیں، ارے نبی سمجھ لیتا تو جہنم میں کیوں جاتا، اور اس کی مذمت میں قرآن کی آیتیں کیوں اترتی۔ نبی پاک کو اپنے بھائی کا بیٹا سمجھ کر، بھتیجا سمجھ کر کے، اور حضور کی آمد کے موقع پر خوشی کا اظہار کیا اور انگلی سے کہا سویبہ تو نے میرے بھائی کے گھر بیٹے کی خوشی سنائی، جا جا، میں نے تجھے آزاد کیا، یوں اشارہ کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ قربان جائیں، ایک کافر نبی کو بھتیجا سمجھ کر اگر نبی کی میلاد کی خوشی میں ایک کنیز آزاد کر دے تو اللہ جہنم میں اس کا عذاب کم کرتا ہے اور اسے پانی پلا دیتا ہے۔ اگر امتی بھتیجا بھائی سمجھ کر نہیں، اپنے نبی کو محبوب خدا سمجھ کر اگر ان کا میلاد منائے تو سبحان اللہ اس کو کتنا انعام ملے گا۔ امام شافعی کہتے ہیں جو نبی کا میلاد منائے اور میلاد میں صرف 1 روپیہ خرچ کرے، اللہ کے رسول اس کی شفاعت کریں گے۔ امام قسطلانی کہتے ہیں اللہ اکبر، جو حضور کا میلاد منائے سال بھر تک وہ امن و امان میں رہے گا، اللہ اکبر۔ اور امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو میلاد میں تعظیم مصطفیٰ میں اگر 1 روپیہ خرچ کرے تو اللہ اسے ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ لوگ کہنے لگے اچھا ابو بکر نے اتنی میں نیکیاں کی، اتنی محنت کی، میلاد میں 1 روپیہ کوئی خرچ کر دے، ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں، اتنی سستی کر دی تم نے جنت۔ میں نے کہا مہنگی کب تھی، مہنگی کب تھی، کتنی سستی سستی جنت دی ہے، خدا جسے چاہے دے دے۔ ارے ایک کسائی اگر اپنی ماں کو راضی کر لے، ایک کسائی وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت میں جائے، قصائی ماں کو خوش کر لے تو حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت میں جائے۔ ایک بڑھیا جب حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے کچھ کرنے لگے، فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے دفن کرنا، لیکن جب بنی اسرائیل مصر چھوڑنے لگے تو میرا لاشا لے کر کے میرے آبائی وطن بیت المقدس جانا اور مجھے وہاں لے جا کے دفن کرنا۔ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان سینکڑوں سال کا فاصلہ، جب موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر مصر چھوڑ کر جانے لگے تو پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا، بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم گھبرا رہی ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں ابھی جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، مجھے تو میرے دادا حضرت یوسف کی وصیت یاد آتی ہے، یہ بتاؤ کہ میرے دادا یوسف کا مزار کہاں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جب مصر سے بنی اسرائیل جائیں گے تو میرا لاشا بھی لے کر جائیں گے۔ پتا چلا انبیاء کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں نہیں ملتا، بلکہ نبی قبر کے اندر موجود رہتا ہے۔ اور حضرت یوسف کی قبر کہاں تھی؟ دریا کے اندر تھی۔ حضرت یوسف کی قبر دریا کے اندر۔ ایک بڑھیا نے کہا اے موسیٰ میں آپ کو حضرت یوسف کی قبر بتا دوں گی، لیکن ایک شرط ہے۔ آپ نے کہا جلدی بتا، یہ قوم پریشان ہے۔ کہا کہ بتاؤں گی لیکن ایک شرط ہے۔ کیا؟ آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں گی، اگر اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہو تو ابھی قبر کا پتہ بتا دوں۔ آپ نے فرمایا بڑی بھی تو جنت میں جا، اتنا ہی تیرے لیے کافی ہے، میرے ساتھ نبی کے ساتھ جنت میں۔ اور عمل کتنا چھوٹا، عمل کتنا چھوٹا، اشارہ کر کے قبر یوسف بتا دے۔ ارے قبر یوسف بتا دے اور موسیٰ علیہ السلام کے درجے میں جنت میں جائے۔ جہاں نبی وہاں وہ بے عمل بڑھیا۔
जहां नबी, अरे नबी के बराबर तो उसका अमल नहीं है ना, लेकिन वो कहती हैं कि मैं बता दूंगी लेकिन आपके साथ जन्नत में। मूसा ने कहा जन्नती हो जाए इतना काफी है, मेरे साथ की बात क्यों करती है। बुलबुले सिदरा आ गए, बुलबुले सिदरा आ गए। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं ए अल्लाह के कलीम, अल्लाह फरमा रहा है अगर मांग रही है तुझसे अपने साथ जन्नत तो मूसा दे देना। अरे अगर कब्रे यूसुफ बताकर कोई मूसा के साथ जन्नत में जा सकता है और मिलाद मनाकर अगर कोई अबू बकर के साथ जन्नत में जाए तो इसमें हैरत की बात क्या है, ताज्जुब की बात क्या है। अल्लाह जिसे जो चाहे अता कर दे, बात तो अमल की है, बस उसको जो अमल कबूल हो जाए। तो अबू लहब जो है वो जहन्नम में उसका अजाब कम हो गया। लेकिन अब यहां जब ये बात आई तो लोग कहते हैं क्या तुम लोग काफिर हो जो तुम काफिर की हदीस ला रहे हो। हम कहते हैं हम काफिर नहीं है, इमाम बुखारी लाए हैं ना। और फिर कब मिलाद के लिए इतना छोटा सा हवाला। हम तो कह रहे थे कि पहले तो आप कहते थे बुखारी में बताओ, जब बुखारी में बता दिया तो अब बुखारी भी मशकूक हो गई। बुखारी में पूछ रहे थे, जब बुखारी में बताया तो बुखारी भी मशकूक हो गई। क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या मिलेगा तुम्हें नबी की दुश्मनी से। नबी, और मुझे बताओ यार, किसी के बर्थडे पर इतनी सख्ती होती है कि मत मनाओ। यौम इकबाल पर, यौम गालिब पर, यौम मीर पर, 15 अगस्त पर सब जश्न मनाते, हम भी मनाते हैं। क्या आजादी दिलाने वालों से ज्यादा नबी का हक नहीं, हिंदुस्तान आजाद कराने वालों से ज्यादा नबी का हक नहीं। उस वक्त आजादी के शहीदों पर लोग सलाम भी पढ़ते हैं, बैनर पे लिखा होता है जिन लोगों ने हिंदुस्तान को आजाद कराया उनको पाकीज़ा सलाम, सलाम ही नहीं पाकीज़ा सलाम। और हम नबी की विलादत पे पढ़े, क्यों इख्तिलाफ करते हो। कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है, फिर क्यों मसाइल हैं। करीब आओ, एक दूसरे को समझो, हक को कबूल करो, सच्चाई को कबूल करो। अरे नबी के इतने एहसानात हैं, जो हम नमाजी हैं नबी के सदके में है, जो रोजा रख रहे नबी के सदके में है, अल्लाह का पता मिला नबी के सदके में है। वरना तुम कहां होते, हम कहां होते, अपनी हैसियत क्या है। अरे खुदा तो हदीस कुदसी में फरमा चुका कि अल्लाह अकबर, रब फरमाता है लौला कलामा खलक़तु दुनिया, हबीब अगर तुझे न पैदा करना होता तो मैं कायनात को पैदा न करता। मेरे भाइयों, नबी के नाम पर लड़ने की बात तो न थी, नबी का नाम ही एक नाम था जिस पर सब मुत्तहिद हो सकते थे, लेकिन नबी को भी मशकूक कर दिया गया। बात कहते हैं ये तो ख्वाब की बात है, हम कहते हैं बात ख्वाब की है, लेकिन बयान तो सहाबी कर रहा है। अब्बास ने तो ख्वाब में बयान नहीं किया, अब्बास ने तो बेदारी में बयान किया। और अगर कोई सहाबी किसी ख्वाब को बयान कर दे और वो उसकी तस्दीक कर दे तो वो ख्वाब भी हदीस कहलाता है। तभी तो इमाम बुखारी ने लिखा है। इसलिए लोगों, तुम्हारे घर सुने सुने नहीं होने चाहिए, तुम्हारे घरों पे परचम लहरना चाहिए। किसी के मजाक की फिक्र मत करो, मजाक तो दीवानों का ही उड़ाया जाता है। और अगर हमें कोई दीवाना समझता है तो मेरे रसूल की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना युकालु इन्नहु मजनून, कि उस वक्त तक तुम कामिल मोमिन हो नहीं सकते जब तक तुम्हारा मोहब्बत रसूल देखकर लोग तुमको मजनून और पागल होने का ताना ना दे, उस वक्त तक तुम मोमिन हो नहीं सकते। तो कहने दो लोगों को, कहने दो, ये मुकद्दर की बात है। कोई मदरसे का सालाना जलसा करे, कोई नबी का सालाना मिलाद मनाए, ये मुकद्दर की बात है। कोई यौम इकबाल मनाए, कोई यौम मुस्तफ़ा मनाए, ये मिलाद ईदों की ईद है, ये ईदों की ईद है। बहरहाल गुफ्तगू बहुत तवील होने लगी, मैं अर्ज करने चला था, जब ये मिलाद ही मिलाद है तो मिलाद पर क्या क्या हुआ वो तो आज 4 बजे जो इसमें ये महफिल जो मरकज पर होगी, हर साल हम 12 बजे से लेके फजर तक महफिल हुजूर की आमद पर, और जो ऐन हुजूर की आमद का मौका होता है हम उस वक्त तो खड़े होकर हुजूर पे सलाम पढ़ते हैं और महफिल मुनक्किद करते हैं। और ये महफिल मैं बार बार भी कह चुका हूँ, शाह अब्दुल अजीज ने मनाई, अबू बकर सिद्दीक ने मनाई, हुजूर अलैहि सलाम ने खुद की। और वो हदीस भी मैं पढ़ करके आपको सुना दूँ और गुफ्तगू आगे बढ़ाऊँ। हजरत अब्बास तो बिठा बिठा करके पढ़ते थे नबी की मिलाद, बिठा बिठा करके पढ़ते थे नबी की मिलाद, आका की मिलाद। हुजूर आए तो पूछा, चचा आप क्या कर रहे हैं। अब्बास कहते, हुजूर मैं आपका मिलाद पढ़ रहा था। मिलाद बयान करता, हुजूर फरमाते, अब्बास तुझ पर मेरी और तेरी औलाद पर मेरी शफाअत हलाल हो गई। मुसलमानों, अपने नबी के हम पे बड़े एहसानात हैं।
बहुत वो रसूल पूरी पूरी रात हमारे लिए रोता रहा, मगफिरत की दुआएं करता रहा। हाँ हाँ, जिसने पत्थर खाए और ईमान की दौलत हमें अता की, जिसने गालियां सुनी ईमान की दौलत हमें अता की। हमारा बाप हमारे लिए सर्दी की रातों में खड़े होकर दुआ नहीं करता, लेकिन वो आमिना का लाल है, वो मिलाद वाला मुस्तफा है, वो मुस्तफा जाने रहमत है। अम्मा आयशा कहती है जब वो उम्मत के गुनाह याद करके रोते, पूरी पूरी रात उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करते, हत्ता कि उनके पैर सूज जाते, पैरों पे वर्म आ जाते, ऐसा लगता कि पैर फट जाएंगे और खून निकलने लगेगा। वो रसूल हमें इतना याद करें और हम साल में एक मर्तबा अगर नबी का जश्न मनाए। सारे जश्न तुम्हें हजम है, बेटी की शादी का जश्न, बेटे की शादी का जश्न, बाप के हज से आने का जश्न, सब तुम्हें मंजूर है। एक नबी का जश्न तुम हजम नहीं करते। और हम तो ये कहते हो ठीक है, किसी को नहीं मनाना ना मनाए, मना क्यों करते हो? कौम को गुमराह क्यों करते हो? कौम में लड़ाई क्यों पैदा करते हो? नहीं मनाना, शौक से ना मनाओ, तकदीर की बात है, मुकद्दर की बात है। लेकिन अब सुनो, जब इतने सारे सबूत सुन चुके हो तो मेरा जो उन्वान है रसूल का बचपन। रसूल का बचपन कितना हसीन था। कल कुछ बातें कह चुका हूं, वो आज नहीं कहूंगा, उससे लगकर कुछ बातें कह के बात खत्म करता हूं, क्योंकि 12 बजे दूसरी महफिल में भी जाना है और पूरी रात आपको ही बैठना है, मुझे भी। यारो, इस महफिल की वो बरकतें हैं। शेख अब्दुल हक फरमाते हैं मिलादुन नबी की शब जो दुआ की जाती रद्द नहीं होती, कबूल होती है। और जो जो आते हैं उन्हें पता है कि क्या क्या होता है, कितनी कबूल होती है। जब मेरे आका की पैदाइश हुई, अल्लाह के मुनादी ने ऐलान किया, कौन है जो मोहम्मद को दूध पिलाए? अल्लाह के मुनादी ने ऐलान किया, कौन है जो मेरे मोहम्मद को दूध पिलाए? जो चरिंद दूध वाले थे उन्होंने कहा अल्लाह हम पिलाएंगे। जो जानवर थे जंगल के उन्होंने कहा हम पिलाएंगे। सारी मखलूक के लोगों ने कहा तेरे नबी की परवरिश हम करेंगे। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, इसके लिए तो एक मुकद्दस नाम लिख दिया गया है जो हलीमा सादिया का नाम है। हलीमा है सुभान अल्लाह। हलीमा क्या हलीमा है? जब दुआएं जल्दी कबूल नहीं होती तो अगर कोई कह देना अल्लाह तेरे नबी की मुकद्दस दाई हलीमा का वास्ता, फिर कैसे रहमतें छमाछम बरसती। बहुत इसकी बरकतें, बड़ी बरकतें। ये नाम फातिमा, नाम हलीमा, हम तो वसीले वाले लोग हैं। लोग गवाएं, लोग गवाएं, बहुत लोग गवाएं। 3 साल से मुसलसल नासिक के इज्तिमा में बरसात ही होती है, और जब बरसात होती है तो लोग पकड़ के मुझी को बिठा देते हैं। मैं सोचता या अल्लाह तेरी बरसात, तेरी मर्जी। और हम जैसे गुनहगार लोगों ने 3 साल से यही शुरू कर दिया, आप ही करें दुआ, आप ही करें। मैं बैठता हूं और यही कहता हूं अल्लाह हलीमा का वास्ता, फातिमा का वास्ता, आमिना का वास्ता, पंजतन का वास्ता। इतने नाम पढ़ता हूं और जा का 3 साल का रिकॉर्ड है, आप नासिक वालों से पूछ लें। इधर नाम लिए उधर थम गई। करम की बात है। ये वो नाम है, ये वो नाम है जो काम बिगड़ने नहीं देता है। ये वो नाम है जिनसे काम नहीं बिगड़ते। ये बरकतें कोई दिल से पुकारे तो सही। मैं यहां उनकी करामतें बयान कर रहा हूं जो नाम वाले लोग। इसमें हमारा कोई फन नहीं है, कोई हुनर नहीं है, ये उन आकाओं के सदका, उनकी खैरात है। तो हलीमा का नाम लिख दिया गया। अब हलीमा हुजूर को ले जाती है, ले जा रही है, रास्ते में है, मैं ये कल तक बयान कर चुका हूं। अब जब हलीमा ले गई, हलीमा का इलाका ताइफ की तरफ है। मैंने हलीमा की झोपड़ी भी देखी। अब बहुत खस्ता हो गई 2003 में, जिस वक्त मेरी हाजिरी हुई थी, तो उस वक्त जो है वो हमने सोचा कि चलें जहां मेरे नबी का बचपन गुजरा, जरा वो भी जगह देखें। मिट्टी का मकान है, अभी पता नहीं है या नहीं है, उस वक्त तो वो मौजूद था। वहां जिस घर में, हालांकि उसको बाद में मुरम्मत किया गया, वो नहीं थी, लेकिन जो उस मकाम पर काफी खस्ता हाल वो मकान था। हलीमा जब पहुंची है कबीले हवाजन में, तो हाल ये था, हजरत हलीमा सादिया कहती है हमने मोहम्मद को बरकत वाला बच्चा नाम रख दिया, क्योंकि उसकी बरकतें इतनी थी। कहत का जमाना है, कहत साली है, मेरी बकरियां चरने जाती है, उनके पेट भी भर जाते हैं, उनके थन भी भर जाते हैं।
तो सारे गांव के लोग कहते हैं अपने चरवाहों को डांट डांट कर अपने बच्चों को, अबू ज़ुएब की बेटी के जानवर जहां चरते हैं वहां क्यों तुम जानवर नहीं चराते? यानी हलीमा के जानवर जहां चरते वहां ले जाके चराया करो। तो वो लोग जानवर वहां लेकर आते। अब दोनों बकरियां साथ साथ चरती, हलीमा की भी और गांव वालों की भी। हलीमा की बकरी का पेट भर जाता और गांव वालों की बकरी भूखी रह जाती। तो हलीमा कहती ये सब बरकत थी आमिना के लाल की, आमिना के लाल की सब बरकत थी। ये अपने नबी का बचपन है, कैसा हमारा नबी है, अपने नबी की शान कैसी है। हलीमा कहती है जब कोई बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले बकरी लेकर के आते और मोहम्मद का नन्ना सा हाथ बकरी पर फेर देते, वो बकरी फौरन अच्छी हो जाती। जब कोई बच्चा बीमार पड़ता उस बच्चे पर हाथ फेर देते। किसका? अभी नबी 2 साल के नहीं हुए हैं, नन्हे से पैगंबर का हाथ जब बच्चे पे फेर देते बच्चे को शिफा मिल जाती। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की शान ये थी, और बच्चे जैसे महीनों में बढ़ते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे दिनों में शऊर पाते थे। अल्लाह के हबीब कभी बिस्तर में पेशाब या पाखाना नहीं करते थे, उनका सतर कभी खुलता नहीं था। हलीमा कहती है जब मैं उनको झूले में डाल देती तो झूला हिलाने वाला कोई नजर नहीं आता, लेकिन झूला हिलता हुआ नजर आता। आका ने खुद बयान किया है, शारे बुखारी इमाम कस्तलानी लिखते हैं कि मैं जब झूले में होता तो फरिश्ते मुझे झूला झुलाने के लिए आते, मैं चांद से बातें करता रहता, चांद मुझे बहलाया करता, वो मुझे रोने नहीं देता। आका फरमाते हैं जब मैं हलीमा के घर में उसके आंगन में झूले में लेटा होता, जब चांद अर्श के पास खुदा की बारगाह में सजदा करता तो मैं उसके सजदा करने की आवाज भी सुन लिया करता। अरे मेरे नबी का बचपन इतना प्यारा है। और ये कौन लिख रहा है? ये कोई भिंडी बाजार की गैर मोतेबर लिखी हुई प्रेस में छपी हुई किताब की बात नहीं है, ये इमाम कस्तलानी शारे बुखारी जैसे मुहद्दिस ने लिखा है कि आका फरमाते हैं हलीमा के झूले में मैं चांद के सजदा करने की आवाज को सुन लिया करता था। अरे जब नबी का बचपना इतना पुख्ता है कि वो चांद के सजदे की आवाज को सुन लेते हैं, अगर आज मिलाद का इज्तिमा यहाँ है तो क्या मदीने वाला मुस्तफा इसको सुन नहीं सकता? हुजूर इसको देख नहीं सकते? अल्लाह अकबर, ये अपने नबी की शान है, ये अपने नबी का मर्तबा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अब्बास कहते हैं हुजूर सैयद आलम जब झूले में होते, उंगली उठी होती, इधर उंगली झूला झूलता ना, झूला हिलता ना, इधर उंगली होती तो चांद भी इधर होता, इधर उंगली होती तो चांद भी इधर होता। बार बार इसको बयान किया जा चुका है, इसकी तफसील में नहीं जाता, बस इमाम का शेर उसूल बरकत के लिए पढ़ता हूँ। चांद छुप जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। माले गांव वालों तुम मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हो मुझे यकीन है, लेकिन अगर आपको बुरा नहीं लगे तो बस एक जुमला तुम सबको तोहफतन कहना चाहता हूं, जो नबी को कहते हैं नबी तो हमारी तरह बशर हैं। हम कहते हैं जरा झूले की रिपोर्ट ले ले प्यारे, जरा 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 झूले की रिपोर्ट ले ले कि तेरा हाल क्या था झूले में। नादान, जब माँ झूले के पास पहुंचती तो बुरा नहीं लगे तो बस ये अर्ज करना चाहता हूं मेरे नबी के झूले का हाल ये है, खुदा की कसम मेरे नबी के झूले का हाल ये, उंगली इधर होती है। देखिए मैं बात नहीं करता, लेकिन चूंकि जब तक रात का अंधेरा ना बताऊं दिन का उजाला आपको पता नहीं चल सकता, इसलिए जब तक कि मैं तुम्हें तारीकी ना बताऊं उजाला तुम्हें पता नहीं चल सकता। अगर कोई ये कहता है मैं आप, इसलिए जब तक कि मैं तुम्हें तारीकी ना बताऊं उजाला तुम्हें पता नहीं चल सकता। अगर कोई ये कहता है मैं आप सच सच बता दो जो कुरान में लिखा है, सच सच बता दो जो हदीस में लिखा है। क्यों को नहीं कह रहा हूं जो कहते हैं नबी मेरी तरह बशर है, मैं उनको कह रहा हूं। अगर आप नहीं कहते आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप कब कहेंगे? आप तो मोमिन हो ना, आप तो अब्बा को अपनी तरह नहीं कहते, आप नबी को अपनी तरह कैसे कह सकते हैं? अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था जिधर चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। नबी नूर हैं तो उनका खिलौना भी नूर का था। हमारे बच्चे मिट्टी के बर्तन से खेलते हैं, अब तो मिट्टी के बर्तन भी खत्म हो गए, वो गाड़ी से, प्लास्टिक की गाड़ी से खेलते, खुदा जाने क्या क्या चीजों से खेलते हैं, लेकिन मेरा नबी चांद से खेलता है। नबी का खिलौना चांद है।
ہے. اللہ اکبر. اب حلیمہ سعدیہ سے سنو, سبحان اللہ, اپنے نبی کی عظمت. اب دل میں جتنی جائز تمنائیں لے لو, کیونکہ میں نبی کا بچپن بیان کر رہا ہوں, رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, مدینے والے مصطفیٰ سنہری جالیوں سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جو چاند کے سجدے کی آواز سن سکتے ہیں یقیناً میری اور آپ کی آواز سن رہے ہیں, میرے آپ کے جذبات سن رہے ہیں, میرے آپ کے دل کی آواز سن رہے ہیں. خدا کی عزت کی قسم, اگر یقین کے ساتھ احترام نبوت میں یقین کامل لے کر کے اگر دل میں نیت لے لو, اللہ کی عزت کی قسم تمہاری ہر مراد پوری ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ آدم نے جب نام محمد لیا ہے تو آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے. جب یوسف نے نام محمد لیا ہے تو مصر کے جیل خانے سے نکال کر انہیں مصر کے تخت پر بٹھایا گیا ہے. جب یونس نے نام محمد لیا ہے تو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر حضرت یونس کو اللہ اکبر نینوا کی سرزمین پر پہنچایا گیا ہے. یہ وہ نام ہے جو کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد. حضرت نوح کی کشتی اسی نام کے صدقے کنارے لگی ہے. ہاں ہاں, حضرت ابراہیم پر نارے نمرود جو گلزار ہوئی ہے اسی نام کی برکت سے. آؤ آؤ, اب میں اسی آقا کی زندگی پڑھنے لگا ہوں, اسی سرکار کا ذکر کرنے لگا ہوں. آئیے, اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ایک دن یہ ہوا کہ میں محمد کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی تھی, بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا. اس بات کو کس نے لکھا؟ امام قسطلانی شارح بخاری نے لکھا. اللہ اکبر. بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا. کہتی ہیں کہ میں بچے اپنے محمد کو لے کر کے بیٹھی ہے. اللہ وہ بچپنے کی فبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام, آقائے کریم کو گود میں لے کر بیٹھی ہے. حلیمہ تو گود میں ایک بچہ نہیں بلکہ عرش کی زینت لے کر بیٹھی ہے, فرش کا وجود لے کر کے بیٹھی ہے, کائنات کا خلاصہ لے کر کے بیٹھی ہے, قرآن ناطق لے کر کے بیٹھی ہے, رحمان کی امانت لے کر کے بیٹھی ہے, کونین کا پیغمبر لے کر کے بیٹھی ہے, عرش کا تارا لے کر کے بیٹھی ہے, نبیوں کا امام لے کر کے بیٹھی ہے, امام الانبیاء, امام الاسفیاء, سید الصالحین, سید الساجدین. ہاں ہاں, تو اسے لے کر کے بیٹھی ہے جو صرف کعبہ نہیں ہے بلکہ کعبے کا کعبہ ہے. حلیمہ قیامت تک کی عورتیں گود میں قرآن لے کر کے بیٹھے گی. حلیمہ تو صاحب قرآن لے کر کے بیٹھی ہے. نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, آمد مصطفیٰ. کہتی ہے میں ننھے سے, ابھی 2 سال کے نہیں ہوئے, ننھے سے محمد کو لے کر کے بیٹھی ہوں. بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے. ایک بکری کی توجہ محمد کی طرف ہو گئی. وہ بکری ریوڑ سے نکلی اور آنے کے بعد اپنا منہ حضور کی پیشانی کے قریب کیا, حضور کی پیشانی چوما اور اس کے بعد حضور کو سجدہ کیا. دوڑتے ہوئے ریوڑ سے جا کر کے مل گئی. بکری کو بھی پتا ہے کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے, تعظیم رسول کیا ہے. لوگوں, اگر آج کوئی محروم یہ کہے کہ معاذ اللہ ہم نہیں جانتے, تو کیا میرے بھائی تیرا دماغ بکری سے بھی چلا گیا, تیرا دماغ جانور سے بھی چلا گیا. ہائے ہائے, تجھے انسان کہلانے کا حق کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, حلیمہ کہتی ہے میں دودھ پلاتی رہی, اور اسی دودھ پلانے کے ایام میں پھر وہ پیر وہ کبھی جو ہے گھٹنوں کے بل چلنے لگے. جب وہ گھٹنوں کے بل چلتے نا, قربان جائیں, اللہ نے محبوب کو گھٹنوں کے بل کیوں چلایا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا, ڈائریکٹ آسمان سے اتار دیتا, تو ایک ننھا سا دودھ پیتا بچہ کہتا اللہ تو نے تو کہا کہ نمونہ ہے, میرے لیے کیا نمونہ ہے؟ کیونکہ جوانوں کے لیے نمونہ ہے, عمر دراز والوں کے لیے نمونہ ہے, میرے لیے کیا نمونہ ہے؟ میرے اللہ نے کہا نہیں میرے بندو, میں تمہیں محروم نہیں کروں گا, آمنہ کے شکم میں رکھوں گا تاکہ شکم میں رہنا بھی نمونہ ہو جائے. حلیمہ کی گود میں دیا جائے گا تاکہ گود میں آنا بھی نمونہ ہو جائے. گھٹنوں کے بل چلاؤں گا تاکہ جب بچے اس طرح چلیں گے تو تمہارے نبی کی ادائیں تمہارے سامنے تازہ ہو جائے گی. قربان جائیں, اللہ اکبر. حلیمہ کہتی ہیں جب میں گود میں لے کر انہیں نکلتی تو بادل سر پہ سایہ کرنے لگتا, بادل سر پہ سایہ کرتا. حلیمہ کہتی ہے یہی ہوا, ایک دن ایسا ہوا قحط سے لوگ تنگ آ گئے, قحط سے لوگ پریشان ہو گئے, دھوپ ہٹتی نہ تھی, لوگ مرنے والے تھے اور جانور تو مر رہے تھے اور کھیتیاں تو تباہ ہو چکی تھی. کسی نے کہا اے بی بی حلیمہ ہم پہ رحم کر, یہ جو برکت والا بچہ لائی ہے ذرا اس کے ذریعے سے کچھ جو ہے وہ بارش کا انتظام کر, میرے نبی کا معصوم بچپن. حلیمہ کہتی ہے جب انہوں نے کہا حلیمہ بارش کا انتظام تو کر, کہتی ہے میں گود میں لے کر محمد کو نکلی, میں گود میں لے کر محمد کو نکلی اور عرض کی میرے اللہ, چونکہ حلیمہ عیسائی
नसराई थी, ईसाई थी। हलीमा कहती मेरे अल्लाह इस मोहम्मद का वास्ता बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। कहती इतना कहना था, काली काली घटाएं गिराई है और बारिश का नुज़ूल हो गया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बस वक्त खत्म होने जा रहा है, लेकिन अब जरा दिल मेरे करीब लाइए और मेरी बातों को सुनिए, गौर से सुनिए। मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी का मकाम क्या है। हलीमा कहती है फिर लोग घरों में बरकत हो गई, घर भरने लगे। उसी अय्याम में ऐसा भी हुआ, वो 2 साल के हो गए ना, वो 2 साल के हो गए। तो यूं होता कि मेरी बेटी शीमा कहती है अम्मी भाई के बगैर मेरा दिल नहीं लगता, एक काम करो बकरी में चराने जाऊं तो इनको भी मेरे साथ भेजा करो। मैंने कहा नहीं बेटी नहीं, ये बड़ी अजीम अमानत है, जानवर इसे तकलीफ पहुंचाएंगे, जानवर इसे जो है वो मुशक्कत में डाल देंगे। शीमा कहती नहीं अम्मी जान, जानवर तो इसके मुंह चूमते हैं, जानवर तो इसको सजदा करते हैं, इसलिए जब हम इसे लेकर के जाते हैं तो हमारे काम आसान हो जाती है। अल्लाह अकबर। 2 साल मुकम्मल हो गए। अब हलीमा सादिया जो है वो हुजूर को लेकर के चली मक्का, लेकिन जब लेकर के आई हलीमा कहती आमिना, ओ बीबी आमिना मुझ पे रहम तो कर मेरी बहन, ये देख ना मैंने 2 साल तक दूध पिलाया, मैं तो उजरत नहीं मांगती, बस इतना मांगती हूँ एक मरतबा जो है मुझे और मोहम्मद को वापस कर दे। देख मक्के की फ़ज़ा जो है वो गर्द आलूद है, मक्के की फ़ज़ा इस वक्त तो ठीक नहीं है, बीमारियाँ हो सकती है, इस प्यारे बच्चे को मेरे साथ दे दे। हामिना मैं ले जाऊंगी, कुछ दिन इसे अपने साथ और रखूंगी, बड़ी खिदमत करूंगी। और 2 साल में दाइयां बच्चे वापस कर देती है, लेकिन जो अल्लाह अकबर मेरे नबी का बचपना हलीमा ने देख लिया, ऐसी जानो दिल से फिदा हुई, कहने लगी ले जा। इतना इसरार करी हजरत आमिना ने कहा नबी की अम्मी थी ना, नबी की अम्मी जिसकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता, फातिमा की दादी है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाओ वे दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए वे दामन, नस्लें हैं करीमों की, लजपाल घराना है। फातिमा इतनी सखी है, आमिना कितनी सखी होगी। अरे जिसने कौनैन का वाली कौम को दिया है वो कितनी सखी होगी। जब हलीमा ने बहुत जिद किया, आमिना ने कहा ठीक है ले जा। अब हलीमा लेकर के आई, कहती है कि अभी 2 साल से कुछ उम्र बड़ी है और हुजूर बकरियां चराने जाते हैं, मैं अब इसको दोबारा नहीं करूंगा। हुजूर बकरियां ले जाते हैं, क्योंकि लोग इसको गलत रंग देते हैं। लोग हलीमा की बकरियों के पीछे मेरे रसूल को देख के कहते वो हमारी तरह है, लेकिन लोग जिब्रील के आगे मिराज में देखकर ये नहीं कहते कि वहां तो अकल दंग है। जहां हलीमा की बकरियों के पीछे देख रहे हो वहां जिब्रील के आगे भी तो देखो, तस्वीर का दोनों रुख देखो, अजमत करो। जब तक तुम नबी की ताजीम करते थे, तुम इज्जत से जीते थे। बस मालेगाम वालों तुम्हें यही पैगाम देना है मुझे, जब तक तुम नबी की ताजीम करते थे तुम इज्जत से जीते थे। जब से तुमने अजमत रसूल छोड़ दिया, तुमने नबी को अपनी तरह समझा, उनके इल्म पर तुम बहस करने लगे, उनकी जिंदगी के बारे में तुम शुकूक में पड़ गए। आज दुनिया तुम्हें निचोड़ रही है। रस्सी जल गई, रस्सी का बल नहीं जला। तुम्हारी सनत तबाह करने की कोशिश की जा रही, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही। तुम्हें पता है आज मुफक्किरीन तकरीर करते हैं हम पहले बादशाह थे। मैं कहता हूं पहले देख तो सही कि तू बादशाह कब था। अभी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि चमार से ज्यादा तुम पीछे हो तालीम के मामले में। ये रिपोर्ट का गलगला है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में। एक वक्त था तुम बादशाह थे। बादशाह क्यों थे? बाजुओं की कुव्वत से नहीं, अल्लाह के करम से। और अल्लाह का करम कब तुम्हारे साथ था? जब तुम नबी का एहतराम करते थे, ताजीम करते थे। हां, तुम्हारा गरीब भी ताजीम करता था, तुम्हारा अमीर भी ताजीम करता था। थोड़ा सा इल्म आया, रसूलुल्लाह के खिलाफ बातें करने लगे, सबके त्योहार मनाया, नबी के मिलाद के खिलाफ बातें करने लगे। सुनाओ सुल्तान महमूद गजनवी, तुम कब तक बादशाह थे? सुल्तान महमूद गजनवी उस वक्त तक सोता नहीं था जब तक 1000 मर्तबा रसूलुल्लाह पे दुरूद न पड़े। 1000 बार आका पे दुरूद पड़ता था तब सोता था। आज तो कोई एक कारखाने का मालिक होता है, जिना के अड्डों को के सिवा उसको क्या दिखता है? शराब के अड्डे दिखते हैं, मोबाइल पर गेम दिखता है। कोई माज़अल्लाह हंसने की बात नहीं, ये अफसोस की बात है। बड़ी बड़ी दाढ़ियां वालों, अगर थोड़ा सा माल आ गया ना, कोई मोहल्ले में किसी पे बदनजरी करता है,
कोई तराशन वाली पे बदनजरी करता है, कोई घर में काम करने वाली पे बदनजरी करता है, कोई मोबाइल के अंदर ज़िना के मनाजिर देखता है। ये तबाही के असबाब है। सच्ची तौबा करो, अपने नबी के करीब आओ। जब हुजूर के कदमों के करीब आओगे, अल्लाह तुम्हें नेकियों की तौफीक देगा। सुल्तान महमूद गज़नवी 1000 मर्तबा बादशाह होकर दुरूद पढ़े बगैर सोता नहीं था। आज हम सीरियल देखे बगैर नहीं सोते, फिल्में देखे बगैर नहीं सोते। अब तो मोबाइल हमारे पास कीमती आ गए हैं, ज़िना के मनाजिर देखे बगैर नहीं सोते। ये दाढ़ी में दीन नहीं है, दीन दाढ़ी के अंदर दीन नहीं। हमने सोचा दाढ़ी लंबी कर ली, दीनदार हो गए। अत्तक़वा हाँ होना, दीन यहां है। दिल को दीनदार बनाओ, और इस दिल में जब इश्क़ मुस्तफा आएगा, ताज़ीम रसूल आएगी, तभी दीन आएगा। वरना टोपियां पहनकर दीनदार नहीं बन सकते, दाढ़ियां रखकर सिर्फ दीनदार नहीं बन सकते। इश्क़ मुस्तफा के बाद जो दाढ़ी होगी वो निजात की तरफ ले जाएगी। इश्क़ मुस्तफा के बाद, ताज़ीम रसूल के बाद जो टोपी होगी वो दीन की तरफ ले जाएगी। वरना कुरान तो गांधी जी ने भी पढ़ा है, उसे भी कुरान मुकद्दस के कुछ पारे याद थे। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह तो इस वक्त शंकराचार्य भी अपनी महफिलों में पढ़ता है। कलमे से क्या होता है, ज़बान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सच्चे मुसलमान वो थे जो नबी की मोहब्बत में जीते थे, मरते थे। हाँ, किसी का हुस्न उनको आवारा नहीं करता था, क्योंकि उनकी निगाह में हुस्न मुस्तफा बसा हुआ था। मकीने गुंबदे खजरा के जलवे बसे हुए थे, इसीलिए वो आवारगी की तरफ नहीं जाते थे। अल्लाह अकबर। अर्ज ये कर रहा था कि महमूद गज़नवी 1000 बार दुरूद पढ़े। कैसा आशिक, कैसा, तुम कब तक बादशाह थे? महमूद का एक गुलाम था जिसको महमूद ने वजीर बनाया था, उसका नाम अयास था। अयास के बेटे का नाम मोहम्मद था। महमूद की खिदमत के लिए अयास का बेटा मोहम्मद मुकर्रर था। एक दिन अयास के बेटे ने हम्माम में तौलिया नहीं रखा, जिसे आप तावेल कहते हैं, तो अंदर से महमूद ने आवाज दी, ओ अयास के बेटे, तौलिया नहीं रखा तूने, टावेल नहीं रखा। अयास ने सुना, अटेंशन। बादशाह जिससे नाराज होता है उसका नाम नहीं लेता, और जिससे नाराज हो जाए बादशाह लोग तो फिर उसकी जिंदगी कम रह जाती है। अयास रुक गए। बादशाह बाहर आया, उसने कहा, जहां पना अगर इजाजत हो तो कुछ कहूं। उन्होंने कहा, कहो। कब तुम्हें मना किया अयास, हम तो तुम्हें बहुत चाहते हैं। कहा, जा आपने गुलाम जादे का मेरे बेटे का नाम नहीं लिया, हर वक्त तो तुम उसे मोहम्मद कह के बुलाते हो, आज नाम नहीं लिया। महमूद की आंखों में खून उतर आया, जज्बात मुश्तइल हो गए। वक्त के बादशाह ने कहा, अयास तेरे बेटे का नाम मोहम्मद बाद में है, मोहम्मद पहले मदीने वाले आका का नाम है। जब मैं हम्माम में था तो मैं बेवुजू था, मैं बेवुजू नामे मोहम्मद कैसे ले सकता हूं? जब तक तुम मेरे आका का नाम बादशाह होकर भी बावुजू लेते थे, इतना एहतराम करते थे, तो अल्लाह ने तुम्हें नवाजा। आज जो कट रहे हो ना, शाम में कट रहे हो, यमन में कट रहे हो, और इराक में कट रहे हो, क्यों कट रहे हो? और अगर तुमने होश के नाखून न लिया हिंदुस्तान वालों, तो लाहौर का कलंदर बहुत पहले कह चुका है, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, अगर यही बेअदबी का तुम्हारा अंदाज रसूलुल्लाह के साथ रहा, उनके खानदान वालों के साथ रहा, उनकी अहले बैत, उनके सहाबा, उनके औलिया के साथ रहा, तो जो यमन और शाम में हो रहा है वो तुम्हारे मुल्क हिंदुस्तान में भी हो सकता है। इसलिए होशियार हो जाओ। अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने पीर से ज्यादा, अपने उस्ताद से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर किसी की ताजीम करो तो मुस्तफा जाने रहमत की करो। सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करो, मुस्तफा जाने रहमत से करो। शबे कद्र से अफजल रात है। और एक ऐलान, बहुत अहम ऐलान, बल्कि दो, 27 दिसंबर को शीरपुर की सरजमीन पर सुन्नी दावत इस्लामी का एक रोजा इज्तिमा हो रहा है, जिसमें इंशाअल्लाह हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी बुलबुल बाग मदीना कारी रिजवान साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप बड़ी तादाद में शीरपुर पहुंचे सुबह 10 से रात 10 तक। और दूसरा अहम ऐलान, इंशाअल्लाह मालेगांव की सरजमीन पर मिलादुन नबी के हसीन मौके पर एक नातिया इनामी मुकाबला रखा गया है सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से। ये इनामी मुकाबला 15 साल के लोगों से लेकर 35 साल के लोगों तक है। हम चाहते हैं हर आदमी हुजूर की नात पढ़े, तो उसका मुख्तसर ऐलान इतना है बस कि जिसका पहला इनाम इंशाअल्लाह मदीने मुनव्वरा का टिकट होगा, उम्रा का टिकट होगा इंशाअल्लाह। और ये बहुत बड़ा इनामी मुकाबला होगा इंशाअल्लाह। तो
जो लोग शरीक होना चाहते हैं हमारे मुबल्लिगीन से राब्ता करें, आगे का सारा प्रोग्राम आपको बताया जाएगा। पहला इनाम मदीना मुनव्वरा का उम्रा का टिकट और खाने पीने रहने सहने सब के साथ, यानी मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा इनाम जो होगा इंशाअल्लाह आधा किलो जी 50 तोला, दूसरा इनाम 50 तोला चांदी दी जाएगी इंशाअल्लाह, और तीसरा इनाम 25 तोला चांदी दी जाएगी। हम चाहते हैं कि सब हुजूर की नात पढ़ें। इनामी मुकाबला तो यूं ही रखा जाता है ज़ौक़ के लिए, और इंशाअल्लाह ताला उस प्रोग्राम में बहुत सारे जज होंगे, लेकिन दूसरे दिन जो अहम फैसला होगा उस फैसले के लिए चीफ जज की हैसियत से बुलबुल बाग़े मदीना कारी मोहम्मद रिजवान खान साहब तशरीफ लाएं। तो ये सारी तफसीलात इंशाअल्लाह आपको आगे बताई जाएगी। कल सुबह जुलूस निकलेगा हुजूर की मिलाद के मौके पर। सुन्नी दावत इस्लामी का काफिला मदीना मस्जिद से रवाना होगा। आप दुरूद व सलाम पढ़ते हुए बाअदब हुजूर के जुलूस में हमारे साथ शिरकत करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।